السلام علیکم جی حضرت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہم اسلام کے متعلق بات کریں گے کہ اسلام تمام دینوں میں سے محبوب ترین دین ہے اللہ رب العزت کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات جو دنیا میں تشریف لائے، وہ سب دین اسلام کی دعوت کے لیے آئے، سب کلمے کی دعوت کے لیے آئے، سب ایک ہی بات اور ایک ہی مقصد کے لیے آئے۔ ایسا لگتا ہے جب انبیاء کی تاریخ کو آدمی پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے نبی ایک ہی وقت میں آئے ہیں، ایک ہی بات کے لیے آئے ہیں، ایک ہی قوم کے لیے آئے ہیں، ایک ہی علاقے میں آئے ہیں، اس لیے کہ ان سب کا دین اسلام تھا۔ اور دین اسلام اللہ کو محبوب کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دین کے اوپر اپنے محبوب انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو قربان کیا ہے۔ یہ دین اسلام پر نبیوں کو قتل کیا گیا، نبیوں کی بڑی بڑی قربانیاں اس دین کے اوپر لگی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت میں 70 انبیاء کو قتل کیا گیا۔ لوہے کی کنگھیوں سے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی چمڑی کو ادھیڑ دیا گیا، آروں کے اندر کھڑا کر کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور آروں سے ان کے جسم کو چیر دیا گیا۔ تو اتنے انبیاء کو قتل کیا اور ان کو جو ہے قربان کیا اس دین کے اوپر، اس لیے اللہ نے اس دین کو اپنے لیے پسند کر لیا کہ یہ دین ہی دین اسلام ہے اور میرا پسندیدہ مذہب دین ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دین حق دے کر بھیجا ہے، یہ دین تمام ادیان باطلہ پر غالب آ کر رہے گا، اور اگرچہ کافر اور مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے پھر بھی یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اور اس بات کا اللہ جل شانہ خود گواہ ہیں کہ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے۔ اور یہ دین اسلام کا غلبہ آج بھی دوسرے دینوں پر برہانی طور پر دلیل کے اعتبار سے آج بھی اسلام غالب ہے، لیکن عملی طور پر اسلام کا غلبہ نہیں ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آج جو دنیا کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام سے اچھے تو یہ کافر ہیں، مسلمان سے اچھے تو یہ یہودی ہیں، مسلمان سے اچھے تو یہ عیسائی ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ اچھے ہیں، وہ اچھے صرف ان کے دنیا کے عملوں کے اعتبار سے ہیں، آخرت کے اعتبار سے وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو انسان کو عزت اور عظمت اور فضیلت دی ہے وہ بھی دین اسلام کی وجہ سے دی ہے، کہ اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے انسان کو عزت، مرتبہ، مقام عطا کیا ہے تمام دوسرے لوگوں پر، اور اسی دین کی وجہ سے اللہ نے اس کو تمام انسانیت میں سے ممتاز کیا ہے۔ یہی دین ہے کہ اسی دین اسلام کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن اس کی بخشش کرے گا، اگرچہ اس کے دل میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اور یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے پہلی بنیادی چیز وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔
ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाना, अपने माशरे को तश्कील देना, इसकी दावत को आम करना, खुद भी इस पर अमल करना, दूसरों को भी इसके अमल पर लेकर आना। अगर कल क़यामत के दिन जब ये ईमान वालों को, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों को जब ये काफिर और मुशरिक देखेंगे कामयाब होता, तो ये हसरत और अफसोस के साथ कहेंगे काश कि हम मुसलमान होते। लेकिन उस वक्त इनका इतना हसरत और अफसोस करना कोई काम नहीं आएगा। और कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में ये अर्ज करेंगे कि अल्लाह हमें दुनिया के अंदर दोबारा भेज, हम एक घड़ी भी तेरी नाफरमानी के बगैर नहीं गुजारेंगे, एक घड़ी भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे और हर वक्त तेरी नाफरमानी के बगैर जिंदगी गुजारेंगे। तो अल्लाह जल्ल शानु फरमाएंगे कि अब दुनिया में नहीं जा सकते हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुसलमान को मकाम दिया है वो किसी काफिर को मकाम नहीं दिया, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह काफिरों को अगर ज़मीन व आसमान और उसके दरमियान के जितने ख़जाने वो सब दे दें और ये काफिर लोग अल्लाह को फिदिये के अंदर दे दें और कहें कि हमारी जान ए अल्लाह बख्श दे, तो अल्लाह फिर भी इनको नहीं बख्शेगा और ये फिदिया अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इसलिए कि ईमान एक बहुत बड़ी दौलत है, ये दुनिया और आखिरत का बड़ा कीमती सरमाया है। लेकिन अगर इसको आदमी समझ जाए कि अल्लाह ने कितनी कीमती दौलत मुसलमान को दी है, अगर गिरा पड़ा मुसलमान भी है ना, चोर है, जानी है, डकैत है, धोखा दही करने वाला है, दगाबाज है, फराडी है, अमानत में खयानत करने वाला है, हर गुनाह का इर्तिकाब करने वाला है, लेकिन उसके दिल के अंदर तो ईमान है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का यकीन करने वाला है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, नबी की नबूवत और रिसालत का इकरार करता है, तो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर ये जरूर भी जरूर जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। और इसके बारे में फरमाया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिस आदमी को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में पहुंचा लिया गया, ये आदमी कामयाब हो गया। तो जहन्नम से जो बचेगा वो ईमान वाला बचेगा और जन्नत में जो दाखिल होगा वो ईमान वाला दाखिल होगा। कोई काफिर जहन्नम से बच नहीं सकता, जन्नत में जा नहीं सकता। इसलिए इस ईमानी दौलत के ऊपर हम लोगों को अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करना चाहिए हम करें, क्योंकि इसका जितना भी शुक्र अदा करेंगे शुक्र अदा नहीं हो सकता, इसका हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अजीम कलमे से नवाजा, आपकी उम्मत के अंदर पैदा किया और आपकी नबुव्वत और रिसालत का यकीन करने वाला, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला, आसमानी किताबों पर ईमान रखने वाला और तमाम नबियों पर ईमान रखने वाला और क़यामत और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाला, फरिश्तों पर ईमान रखने वाला और मरने के बाद की दोबारा जिंदगी का ईमान रखने वाला, ये सिर्फ मुसलमान है, मुसलमान के अलावा कोई नहीं है। काफिर आदमी वो तो ईमान को इख्तियार नहीं करता, जब इख्तियार नहीं करता तो अल्लाह का महबूब भी नहीं बन सकता। ये जितने भी उसके अच्छे काम है ना दुनिया के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कि वहाँ बड़ी सफाई है, वहाँ जो है ना कोई धोखा नहीं है, कोई वहाँ फ्रॉड नहीं है, वहाँ जो है अमानत रखो तो वो अमानत उनके पास मौजूद रहती है और ज़मीन पर अगर कोई चीज़ छोड़कर चले जाओ उसको कोई उठाता नहीं है, सब काम उनके अच्छे हैं। इन्हीं अच्छाई की वजह से दुनिया के अंदर उनको बदला मिल रहा है और दुनिया के अंदर उनको बड़ापन और दुनिया के अंदर उरूज और तरक्की मिल रही है। आखिरत के अंदर ये उरूज और तरक्की उनको नहीं मिलेगी, ये इंशाल्लाह मुसलमान के मुकद्दर है। अल्लाह जल्ल शानु मुझे आप सबको सही मानों में मुसलमान बनने और दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।